السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا محمد سعید علی۔ دوستو، آپ لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ میں نے الف مدہ اور یا مدہ کے بارے میں بالکل بول چکا ہوں۔ آج میں نے واو مدہ کے بارے میں بولوں گا انشاءاللہ تعالی۔ دوستو، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ واو مدہ کس کو کہا جاتا ہے۔ واو مدہ کہا جاتا ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہے۔ دیکھیے حضرات، میرے بات کو دھیان سے سنیے، پھر بتا رہا ہوں۔ واو مدہ کہا جاتا ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہے۔ واو ساکن سے آگے یا تو پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہے۔ اور واو مدہ کو پڑھنے کا طریقہ ایک الف برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے، آپ لوگ قاعدہ کو پہلے یاد کر لیجئے کہ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور واو مدہ کو ایک الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ واو مدہ ہے، کیونکہ یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، اس لیے یہ ایک الف برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ میں پڑھ کے دیتا ہوں۔ حمزہ واو پیش او، پھر پڑھا رہا ہوں۔ حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو۔ یہ واو مدہ ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ کس پر پیش ہے؟ با پر پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے اور ایک الف لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ با واو پیش بو، تا واو پیش تو۔ یہ بھی واو مدہ ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے اور واو مدہ کو ایک الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تا واو پیش تو، سا واو پیش سو۔ دوستو، قاعدہ کو یاد کرنا ہے، پھر بتا رہا ہوں۔ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور واو مدہ کو ایک الف برابر ایک الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، سا پر پیش ہے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ پیش کوئی بھی حرف پر ہو سکتا ہے، چاہے حمزہ پر ہو یا تو با پر ہو، تا پر ہو، سا پر ہو، کوئی بھی حرف پر ہو سکتا ہے۔ قاعدہ کو دیکھنا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ اگر واو ساکن سے پہلے پیش ہو، پیش چاہے کوئی بھی حرف پر ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہاں واو ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا پیش ہے، تو کیا مدہ ہے؟ واو مدہ ہے، اور واو مدہ کو ایک الف لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ سا واو پیش سو، جیم واو پیش جو۔ یہ واو مدہ ہے۔ ہا واو پیش ہو، خا واو پیش خو، دال واو پیش دو، زال واو پیش زو، را واو پیش رو، زا واو پیش زو، سین واو پیش سو، شین واو پیش شو، صاد واو پیش سو، ضاد واو پیش دو، طا واو پیش تو، زا واو پیش زو، عین واو پیش عو، غین واو پیش غو، فا واو پیش فو، قاف واو پیش قو، کاف واو پیش کو، لام واو پیش لو، میم واو پیش مو، نون واو پیش نو، واو پیش وو، ہا واو پیش ہو،
हमजा वाव पेश ऊ, या वाव पेश यू, ये है वाव मद्दा। दोस्तों कायदा को याद करना है। कायदा क्या है? अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा। देखिए ये वाव साकिन है, उससे पहले पेश है, तो ये क्या है? वाव मद्दा है। नून वाव पेश नू, हा पेश हु, नूहु, ता वाव पेश तू, रा पेश रु, तूरु, ता वाव पेश तू, बा वाव पेश बू, तूबू। ये तू भी वाव मद्दा है और बू भी वाव मद्दा है, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश है और ये वाव साकिन से पहले पेश है, तो वाव मद्दा है। और वाव मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाता है। नून वाव पेश नू, रा पेश रु, नूरु, काफ अलिफ ज़बर का, ये काफ अलिफ ज़बर का अलिफ मद्दा है, क्योंकि अलिफ साकिन से पहले क्या है? ज़बर है, तो ये अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाता है। काफ अलिफ ज़बर का, लम वाव पेश लू, कालू, ये लम वाव पेश लू, ये वाव मद्दा है, क्योंकि वाव साकिन से पहले क्या है? पेश है, तो ये वाव मद्दा है और वाव मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाता है। या वाव पेश यू, हा या ज़ेर ही, यूही, यूही, यू वाव मद्दा है, क्योंकि वाव साकिन से पहले क्या है? पेश है। तो कायदा क्या था कि अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा। देखिए ये वाव साकिन है, उससे पहले क्या है? पेश है, तो ये वाव मद्दा है और वाव मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाता है। उसी तरह देखिए ही, ये भी एक अलिफ लंबा है, क्योंकि ये या मद्दा है। या मद्दा का कायदा कैसा था कि अगर या साकिन से पहले जेर हो तो या मद्दा, और या मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाता है। देखिए ये या साकिन है और इससे पहले क्या है? जेर है। ये क्या कौन सा कायदा है? या मद्दा का कायदा है, तो ये भी एक अलिफ लंबा है। तो पढ़ने का तरीका कैसा होगा? यू ही, या वाव पेश यू, हा या ज़ेर ही, यू ही। यकूमु, या ज़बर या, काफ वाव पेश कू, यकू, मीम पेश मु, यकूमु, कू, ए वाव मद्दा है। देखिए कू लंबा होगा एक अलिफ, क्यों? ये वाव साकिन है, इससे पहले क्या है? काफ पर क्या है? पेश है, तो कू वाव मद्दा है और वाव मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाता है। तो यकूमु, या ज़बर या, काफ वाव पेश कू, यकू, मीम पेश मु, यकूमु, तकूनु, ये देखिए हजरात, तकूनु, एक अलिफ लंबा है, क्योंकि वाव साकिन से पहले काफ पर क्या है? पेश है, तो ये वाव मद्दा है। कायदा था अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा है। देखिए इधर वाव साकिन है और इससे पहले क्या है? काफ पर पेश है, ये वाव मद्दा है और वाव मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। तकूनो, ता ज़बर ता, काफ वाव पेश कू, तकू, नून पेश नु, तकूनो। मुस्लिमूना, मीम सिन पेश मुस, लाम ज़ेर ली, मुस्ली, मीम वाव पेश मू, मुस्लिमू, नून ज़बर ना, मुस्लिमूना। मू एक अलिफ लंबा है और ये वाव मद्दा है। मू वाव मद्दा है, ये वाव साकिन है, इससे पहले क्या है? पेश है मीम पर, तो क्या कायदा है? वाव मद्दा का कायदा है और वाव मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे? मुस्लिमूना, मीम सिन पेश मुस, लाम ज़ेर ली, मुस्ली, मीम वाव पेश मू, मुस्लिमू, नून ज़बर ना, मुस्लिमूना। क़ारूनु, ये क़ारूनु, क़ा एक अलिफ लंबा है, ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा का कायदा कैसा था? कायदा क्या था? अगर अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। देखिए इधर अलिफ है और इससे पहले काफ पर के ज़बर है, तो
तो ये अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। कफ अलिफ जबर का, रा वाव पेश रू, रा वाव पेश रू, वाव साकिन से पहले क्या है? पेश है। ये कौन सा कायदा है? ये वाव मद्दा का कायदा है। अगर वाव कायदा क्या था? अगर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा का कायदा है और वाव मद्दा को एक अलिफ बराबर खींच कर पढ़ा जाता है। देखिए ये वाव मद्दा का कायदा है और इसको एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाएगा। रा वाव पेश रू, कारू, नून पेश नु, कारूनु, दाखिरूना, दाल अलिफ दा। ये देखिए अलिफ से पहले जबर है, ये अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाएगा। दाखिरूना, रूना, देखिए वाव 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 साकिन से पहले पेश है, रा पर पेश है, तो ये कौन सा कायदा है? ये वाव मद्दा का कायदा है और वाव मद्दा को भी एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाएगा। तो पढ़ने का तरीका कैसा होगा? दाखिरूना, दाल अलिफ जबर दा, खा ज़ेर खी, दाखी, रा वाव पेश रू, दाखिरू, नून जबर ना, दाखिरूना, सबकूना, सीन जबर सा, बा जबर बा, सबा, कफ वाव पेश कू, सबकू, नून अलिफ जबर ना, सबकूना। कू वाव मद्दा है इसलिए एक अलिफ लंबा है और ना अलिफ मद्दा है इसलिए एक अलिफ लंबा होगा। सबकूना, सीन जबर सा, बा जबर बा, सबा, कफ वाव पेश कू, सबकू, नून अलिफ जबर ना, सबकूना, बासितूना, बा अलिफ जबर बा, सीन ज़ेर सी, बासी, ता वाव पेश तू, बासितू, नून जबर ना, बासितूना। बा एक अलिफ लंबा है क्योंकि ये अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाएगा। अलिफ मद्दा कैसे हुआ? अलिफ से पहले क्या है? जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा हुआ और अलिफ मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाएगा। सिंजर सी, बासी, ताव पेश तू, तू ये वाव मद्दा है इसलिए ये भी एक अलिफ लंबा होगा। नून जबरना, बासितूना, बा अलिफ जबर बा, सीन ज़ेर सी, बासी, ताव पेश तू, बासितू, नून जबरना, बासितूना, राजिऊना, रा अलिफ जबर रा, जीम ज़ेर जी, राजी, ऐन वाव पेश ऊ, राजिऊ, नून जबरना, राजिऊना। देखिए दोस्तों रा एक अलिफ लंबा है क्योंकि अलिफ मद्दा है। फिर बताता हूँ अलिफ मद्दा का कायदा के अलिफ मद्दा के कायदा के बारे में। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा, अगर अलिफ से पहले क्या हो? जबर हो तो अलिफ मद्दा। देखिए अलिफ से पहले रा पर क्या है? जबर है, इसलिए ये अलिफ मद्दा है और अलिफ मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ा जाएगा। रा अलिफ जबर रा, जीम ज़ेर जी, राजी, ऐन वाव पेश ऊ, ऐन वाव पेश ऊ, ये वाव मद्दा है इसलिए एक अलिफ लंबा होगा। ऐन वाव पेश ऊ, राजिऊ, नून ज़बरना, राजिऊना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।